Good afternoon, everybody. Yesterday, we already started with the chapter Impurities in Pharmaceutical Substances. Related with the chapter, we were completing with definition for impurities, sources of impurities, definition for limit test, and the different types of limit test. And with that, completing with limit test for chloride, limit test for sulfate, limit test for arsenic, limit test for iron. The lectures for the same, it is already given to you on your group by the way of link. Plus some videos are to be sent to you with a link. Hope so. Number of students have seen that link as well as videos and start for the same study. Today we are going to start with one more most important limit test for your coming sessional and annual exam, and that is so called limit test for arsenic. And no doubt, arsenic is the one metal which is toxic in nature. Lead and arsenic, these are the two, they are very much toxic in nature, and if they are present in the finalized product, and if the same product is to be consumed by a person, it might be a toxic effect, it might be developed a toxic effect with the body, it may be dangerous with the person who is taking such type of toxic metal inside. And that's why whenever we want to check the presence of lead as well as presence of arsenic in any pharmaceutical product which is to be taken internally, separate limit test is carried out, and the most important limit test, that is your limit test for arsenic as per IP. Friends, if arsenic you want to check, any sample you can choose, any sample you can use, condition that sample must be official. The detailed monograph for that sample, it is to be given in IP. Now, whenever we start with the any limit test, our steps for the study of limit test is start with the principle, then procedure, then observation, and finalize a result. With the limit test for arsenic, which is important for your exam, myself I am starting with the principle for limit test for arsenic. What is the principle? Listen me carefully. Whatever arsenic present in the sample which you are going to test, that arsenic which is present in the sample converted to arsenious acid by the addition of a stannated hydrochloric acid. With the sample, you are supposed to add a stannated hydrochloric acid, and when we add a stannated hydrochloric acid with the sample, whatever arsenic present in the sample, it combining with stannated hydrochloric acid get dissolved and will convert into arsenic acid, that is H3ASO4. H3ASO4, that is arsenic acid, and it is prepared from the sample with stannated HCl. If I say stannated HCl, it means that stannous chloride treated with hydrochloric acid. Stannous chloride treated with hydrochloric acid, and that solution so called stannated hydrochloric acid. And when we add a stannated hydrochloric acid with the sample, whatever arsenic present, sample मध्ये जर arsenic असेल, that dissolve with stannated HCl convert into arsenic acid, that is H3ASO4. And this arsenic acid with the use of zinc and stannated HCl convert to arsenious acid, that is H3ASO3. H3ASO4 arsenic acid.
H3ASO3 arsenious acid, and that conversion of arsenic acid to arsenious acid, it is done only in presence of added zinc as well as standard HCl. Whatever arsenious acid is obtained, it is then combining with equivalent amount of added potassium iodide and excess amount of standard HCl. That arsenious acid, that is H3ASO3, converted into arsine gas with the help of nascent hydrogen. With the help of what? Nascent hydrogen. That means arsenious acid combining with 6 nascent hydrogen. Orally, there is a reaction H3ASO3 plus 6 nascent hydrogen in presence of potassium iodide and standard HCl will give you ASH3, that is arsine gas. And this arsine gas is then passes through glass tube in a procedure. When it passes through glass tube, it then come in contact with dried mercury chloride paper, which is to be placed and will give you yellowish brownish stain. Intensity of yellowish brownish stain produced, it is totally depends upon the presence of arsenic in the sample. म्हणजेच काय की सुरुवातीला मी मराठीत आता तुमच्या माहितीसाठी किंवा तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी सांगतोय की जेव्हा तुम्ही आर्सेनिक लिमिट टेस्ट करत असाल त्यावेळेस एखादा सॅम्पल तुम्हाला जर दिलं आणि सांगितलं की या सॅम्पलमध्ये आर्सेनिक आहे का नाही हे चेक करा, मग तुम्ही काय करणार, ते सॅम्पल घेणार की जे ऑफिशियल आहे, ज्याची माहिती IP मध्ये दिलेली, त्या सॅम्पलच्या प्रोसिजरप्रमाणे ते सॅम्पल एका बिकरमध्ये घ्याल किंवा एका सिलेंडरमध्ये घ्याल. त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टॅनर्ड HCl टाकणार. स्टॅनर्ड HCl टाकल्यानंतर तो सॅम्पल त्या स्टॅनर्ड HCl मध्ये काय होणार, डिझॉल्व्ह होणार. डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर त्या सॅम्पलमध्ये जर आर्सेनिक असेल तर त्या आर्सेनिकचं रूपांतर कशात होईल, आर्सेनिक ॲसिडमध्ये, म्हणजेच H3ASO4 तयार होईल, आर्सेनिक ॲसिड. जेव्हा तुम्ही प्रोसिजर करताय त्यावेळेस तुम्हाला टाकायचं झिंक, पोटॅशियम आयोडाईड आणि स्टॅनर्ड HCl. 3 रिएजंट तुम्हाला टाकायचे. पहिला झिंक, दुसरा पोटॅशियम आयोडाईड आणि तिसरा स्टॅनर्ड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जो आपण ऑलरेडी टाकतोय. म्हणजे 3 रिएजंट कुठले कुठले आले, झिंक आलं, पोटॅशियम आयोडाईड आलं आणि स्टॅनर्ड HCl आलं. स्टॅनर्ड HCl तुम्ही सॅम्पल बरोबर टाकलं तर त्याचं रूपांतर झालं आर्सेनिक ॲसिडमध्ये H3ASO4. त्याच्यानंतर तुम्ही थोड्या अमाऊंटमध्ये झिंक टाकणार. काय टाकणार, झिंक. जेव्हा तुम्ही झिंक त्या आर्सेनिक ॲसिडमध्ये टाकणार, झिंक आणि त्याच्यामध्ये असणारा स्टॅनर्ड HCl दोघांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर आर्सेनिक ॲसिडचं रूपांतर झालं आर्सेनियस ॲसिडमध्ये. म्हणजे H3ASO4 कन्वर्टेड टू H3ASO3. नोट्समध्ये तुम्ही जेव्हा स्टेप बाय स्टेप जे मी बोलतोय पाहाल तर तुम्हाला सगळं मिळेल. तर आर्सेनिक ॲसिड कन्वर्टेड टू आर्सेनिक ॲसिड, आर्सेनियस ॲसिड, दॅट इज H3ASO3. या आर्सेनियस ॲसिडचं रूपांतर जेव्हा तुम्ही पुढे झिंक टाकले, स्टॅनर्ड HCl टाकले, परत तुम्ही टाकणार पोटॅशियम आयोडाईड. परत काय टाकणार, पोटॅशियम आयोडाईड. वेन यू ॲड पोटॅशियम आयोडाईड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 6 नेसंट हायड्रोजन. काय तयार होईल, 6 नेसंट हायड्रोजन. and that 6H combining with H3ASO3 gives arsine gas ASH3 तयार होईल प्लस HCl. and this arsine gas जो तयार झालाय तो त्या ॲपरेटसच्या ग्लास ट्यूबमधून पास होईल आणि तो जिथं HgCl2 पेपर म्हणजे मर्क्युरी क्लोराईड पेपर जिथं आहे, मी तुम्हाला प्रोसिजरमध्ये दाखवणार ॲपरेटस, त्या ठिकाणी त्याचं काय होणार, येलोइश ब्राऊन स्टेन तयार. जेवढा जास्त आर्सेनिक असेल तेवढा डार्क येलोइश ब्राउनिश तयार होईल. जेवढं कमी आर्सेनिक असेल त्याच्यापासून कमी आर्सेन गॅस तयार होईल. जेवढा कमी आर्सेन गॅस तयार होईल तेवढं फेंट येलोइश ब्राउनिश स्टेन कॅन बी डेव्हलप ओव्हर HgCl2 पेपर. कुठल्या पेपरवर, HgCl2 पेपर. HgCl2 म्हणजे काय, मर्क्युरी क्लोराईड पेपर.
intensity or depth of color yellowish brown stain is obtained, and it is totally depends upon the presence of arsenic in the sample, presence of arsenic in the standard. जिथं आर्सेनिक जास्त असेल तिथं आर्सेन गॅस जास्त तयार होईल, आणि जिथं आर्सेन गॅस जास्त तयार होईल तिथं त्या इंटेन्सिटी त्या कलरची काय होईल, डार्क. आर्सेनिक कमी असेल तर कलर मिळेल फेंट, जास्त असेल तर कलर मिळेल डार्क. हे झालं याचं प्रिन्सिपल. हे काय झालं याचं प्रिन्सिपल. वन्स यू कम्प्लीट विथ द प्रिन्सिपल दे स्टार्ट विथ द प्रोसिजर. पहिली स्टेप प्रिन्सिपल, दुसरी स्टेप प्रोसिजर, तिसरी ऑब्झर्वेशन आणि चौथा रिझल्ट. प्रिन्सिपल सांगितलंय. नाव स्टार्ट विथ द प्रोसिजर. नाव या वेन यू स्टार्ट विथ द प्रोसिजर, आपण लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराईड केली नेस्ले सिलेंडरमध्ये. नेस्ले सिलेंडर कुठले, याच्यामध्ये आपण लिमिट टेस्ट क्लोराईड आणि सल्फेट आणि आयनची जी केली ती कशात केली, या नेस्ले सिलेंडरमध्ये. म्हणजे क्लोराईड लिमिट टेस्ट, सल्फेट लिमिट टेस्ट and iron limit test, that is to be covered by using Nestle cylinder. But in a limit test for arsenic you are not using a Nestle cylinder, but you are using apparatus so called Gutt-Zeit apparatus. त्या apparatus नाव काय, Gutt-Zeit apparatus. Gutt-Zeit Gutt-Zeit Gutt-Zeit's apparatus. त्या apparatus नाव काय, Gutt-Zeit apparatus. आणि तो apparatus हे तुमच्या समोर आहे. या apparatusला काय म्हणणार मी, Gutt-Zeit apparatus. याला काय म्हणणार मी, Gutt-Zeit apparatus. एक आर्सेनिक बॉटल पण याला म्हणतात, किंवा मी बरोबर खालीपर्यंत दाखवते तुम्हाला. ट्राय टू सी. ही बाटली आहे, याच्यानंतर एक ग्लास ट्यूब आहे, रबर बंग आहे, ग्लास ट्यूब आहे, प्रत्येक दाखवतोय. हे 2 रबर बंग आहे, क्लॅम्प आहे. याला ॲपरेटसचा म्हणा मी Gutt-Zeit apparatus. याला काय म्हणणार मी, Gutt-Zeit apparatus. आणि ॲपरेटसचा वापर करून तुम्हाला प्रोसिजर करायची, बरोबर ना. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ द प्रोसिजर, या Gutt-Zeit apparatusची स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत, याची साईज, याची लेंथ, याची विड्थ, याचा डायमीटर काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतोय. कारण एक्झाममध्ये 100% हा एक क्वेश्चन येतो. ड्रॉ अ वेल लेबल स्केच विथ इट स्पेसिफिकेशन ऑफ Gutt-Zeit apparatus. या बाटलीची फिगर काढायची आहे, त्याला नावं द्यायचे आणि बाटलीचे स्पेसिफिकेशन्स द्यायचे. म्हणून हे सगळ्यात महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. या बाटलीला काय म्हणणार मी, Gutt-Zeit apparatus. नाव द्या. सी द स्पेसिफिकेशन ऑफ Gutt-Zeit apparatus. याला म्हणणार मी वाईड माउथ कंटेनर. याला काय म्हणणार मी, वाईड माउथ कंटेनर हॅव्हिंग अ कॅपॅसिटी 120 ml. याची कॅपॅसिटी किती, 120 ml पर्यंत सोल्युशन तुम्ही या बॉटलमध्ये घेऊ शकता. द नेक ऑफ वाईड माउथ कंटेनर, याला काय म्हणणार मी नेक. हे जे वरती दिसते याला काय म्हणणार मी नेक. द साईज ऑफ नेक ऑफ वाईड माउथ कंटेनर इज 2.5 सेंटीमीटर. या वाईड माउथ कंटेनरच्या नेकची साईज काय आहे, 2.5 सेंटीमीटर. याची साईज काय, 2.5 सेंटीमीटर, बरोबर. हे माझ्या हातात आहे पहा. याला म्हणणार मी ग्लास ट्यूब. याला काय म्हणणार मी, ग्लास ट्यूब. इथून एवढी खालून इथपर्यंत या ग्लास ट्यूबची लेंथ आहे 200 मिलीमीटर. या ग्लास ट्यूबची लेंथ किती आहे, 200 मिलीमीटर. वेरॅज द एक्सटर्नल डायमीटर, या ग्लास ट्यूबचा बाहेरचा जो डायमीटर आहे इट इज अप टू अबाउट 8 मिलीमीटर, आणि इंटरनल डायमीटर इज अप टू अबाउट 6.5 मिलीमीटर. बाहेरचा डायमीटर किती, 8 मिलीमीटर. आतला डायमीटर किती, 6.5 मिलीमीटर. या तोंडची साईज काय, 2.5 सेंटीमीटर. आणि बॉटल किती आहे, 120 ml कॅपॅसिटी. आणि ग्लास ट्यूबची लेंथ किती आहे, 200 मिलीमीटर, बरोबर. वेरॅज दीज आर द 2 रबर बंग्स. हा एक रबर बंग आणि हा एक रबर बंग, आणि दोघांमध्ये बोर केलेलं आहे. इथं खड्डं आहे पहा, इथं तुम्हाला होल दिसेल. त्या होलची साईज आहे 25 मिलीमीटर. या होलची साईज किती आहे, 25 मिलीमीटर. आणि या होलची साईज किती आहे, 25 मिलीमीटर. आणि जेव्हा दोघं कंबाईन होतील, या दोघांमध्ये आपण काय प्लेस करणार आहे, HgCl2 पेपर. या दोघांमध्ये इथं काय ठेवणार, हा जो ही ग्लास ट्यूब आहे, हा होल आहे, इथं आपण ठेवणार गोलाकार HgCl2 पेपर. आणि त्याच्यावर परत हा रबर बंग ठेवणार, आणि याला या क्लॅम्पने आपण फिट करणार.
या क्लॅम्पने काय करणार आपण, ही जे क्लॅम्प आहे याच्याने आपण याला फिट करणार. म्हणजे काय झालं, हा खालचा रबर बंग, हा वरचा रबर बंग, आणि या दोघांच्या मध्ये जो गॅप आहे त्याच्यात आपण काय प्लेस करणार आहे, HgCl2 पेपर. काय प्लेस करणार आहे, HgCl2 पेपर. ही झाली ग्लास ट्यूब. हे झाले याचे स्पेसिफिकेशन. नाव इफ यू सी द एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब, तुम्ही झूम करून पाहून घ्या. इफ यू सी द एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब देर इज अ स्मॉलर ॲपर्चर. इथे एक छिद्र दिसते बाहेर, होल दिसते बा. द साइज ऑफ अ स्मॉलर ॲपर्चर ॲट द बॉटम इट इज हॅव्हिंग 1 mm इन डायमीटर. किती, 1 मिलीमीटर डायमीटर. आणि याच्या बाजूला पहा एक साईड होल ओपनिंग आहे. याच्या बाजूला एक साईड होल ओपनिंग दिसते पहा. इथं ते पहा दिसते का, जिथं मी पेन टाकलाय ना ते साईड होल ओपनिंग आहे. याला काय म्हणा मी, साईड होल ओपनिंग. आणि या साईड होल ओपनिंगची साईज आहे 2 मिलीमीटर इन डायमीटर. याची साईज काय आहे, 2 मिलीमीटर इन डायमीटर. याची साईज आहे 1 मिलीमीटर इन डायमीटर. याची लेंथ आहे 200 मिलीमीटर. बाहेरचा डायमीटर आहे 8 mm, आतला डायमीटर आहे 6.5 mm. आणि रबर बंग जो आहे इथं प्लेस केलेला, त्या रबर बंगचे जे होल्स आहेत त्यांचा डायमीटर आहे 25 मिलीमीटर. हे सगळे काय झाले याचे स्पेसिफिकेशन. हे झाले याचे स्पेसिफिकेशन. सी द ॲपरेटस. द नेम ऑफ ॲपरेटस इज अ वाईड माउथ कंटेनर. याला काय म्हणणार मी, वाईड माउथ कंटेनर. बरोबर. इथं मी प्लेस केलं, याला म्हणणार ग्लास ट्यूब. याचं नाव काय देणार तुम्ही, ग्लास ट्यूब. याचं नाव काय देणार, ग्लास ट्यूब. याच्या खाली जे आहे त्याला म्हणणार मी स्मॉलर ॲपर्चर. याला काय म्हणणार मी, स्मॉलर ॲपर्चर. याला म्हणणार मी साईड होल ओपनिंग. याला म्हणणार साईड होल ओपनिंग, स्मॉलर ॲपर्चर, ग्लास ट्यूब. याला म्हणणार रबर बंग. याला म्हणणार वाईड माउथ कंटेनर. आणि दोन्ही हा एक रबर बंग, हा एक रबर बंग. आणि दोघांच्या मध्ये आपण काय प्लेस करणार आहे, HgCl2 पेपर. दोघांच्या मध्ये काय प्लेस करणार आहे, HgCl2 पेपर. आणि HgCl2 पेपर केल्यानंतर दिस इज अ क्लॅम्प. याला काय म्हणणार मी, याला काय म्हणणार तुम्ही, क्लॅम्प. and this clamp is used for fixation of both rubber bands together so as there is a presence of HgCl2 paper. इथं काय असणार आहे, HgCl2 पेपर प्लस हिअर. हे पहा इथं आणि इथं एवढ्या याच्यामध्ये मी काय ठेवणार आहे, वरून म्हणजे मी काय करेन, इथून वरून एक ड्राईड लेड ॲसिटेट कॉटन प्लग. ड्राईड लेड ॲसिटेट कॉटन प्लग, कोरडा लेड ॲसिटेटच्या सोल्युशनमध्ये डीप केलेला कापूस. लेड ॲसिटेट सोल्युशनमध्ये कापूस डीप करायचा, तो ड्राय करायचा. आणि तो ड्राय केलेला कापूसाचा पार्ट इकडनं मी इथं प्लेस करणार, इकडनं लोटत जाणार आणि तो इथं प्लेस करणार. रबर खालच्या रबर बंगच्या खाली. इथं काय आहे, याचं नाव काय, लेड ॲसिटेट कॉटन. इथं काय नाव देणार तुम्ही, लेड ॲसिटेट कॉटन प्लग, रबर बंग. इथं देणार HgCl2 पेपर, याला नाव देणार ग्लास ट्यूब, याला देणार रबर बंग, याला म्हणणार वाईड माउथ कंटेनर. आणि वाईड माउथ कंटेनरमध्ये आपण काय काय करणार आहे, सॅम्पल झिंक, पोटॅशियम आयोडाईड 10 ग्रॅम, 1 ग्रॅम झिंक, 10 ग्रॅम पोटॅशियम आयोडाईड आणि स्टॅनेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. स्टॅनेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड किती टाकणार, जोपर्यंत तुम्हाला सोल्युशन मिळते तो. बरोबर. त्याच्यानंतर इथं काय प्लेस करणार मी, लेड ॲसिटेट कॉटन. इथं काय प्लेस करणार मी, लेड ॲसिटेट कॉटन प्लग. याच्यावरती काय प्लेस करणार, याच्यावरती HgCl2 पेपर. याच्यावरती काय प्लेस करणार मी, HgCl2 पेपर. वरून हा रबर बंग लावणार आणि याला क्लॅम्पने काय करणार मी, फिट करणार. दॅट मीन्स दिस इज अ बॉटल रेडी फॉर प्रॅक्टिकल. परत रिपीट करतोय, याला म्हणणार मी गठ्ठीत बॉटल, वाईड माउथ कंटेनर, रबर बंग, ग्लास ट्यूब, 2 रबर बंग, दोघांच्या मध्ये HgCl2 पेपर. दिस इज अ क्लॅम्प and this is a 1 गठ्ठीत बॉटल रेडी फॉर सोल्युशन. इथपर्यंत बरोबर आहे. नाव या. Once you known with the apparatus, once you known with the specification, once you known with the all sizes
of every part, then start with the procedure. Start with what? A procedure. Now when you start with the procedure, apparatus rate तयार आहे तुमचं. Start with the procedure, and when you start with the procedure, take a sample here. इथं काय घेणार मी? Take a sample in a Gudjit bottle, then add required or equivalent amount of standard HCl, then add 1 gram of zinc AST. AST, these are the reagent tested free from arsenic. ज्याच्यामध्ये arsenic नाही, arsenic free जे सॅम्पल असेल त्याचं ग्रेडेशन असेल AST. ज्याच्यामध्ये arsenic नाही असा जो रिएजन असेल त्याला ग्रेडेशन काय असेल? AST. and that is that 1 gram झिंक AST. पहिले काय घेतलं मी? सॅम्पल, त्याच्यात टाकलं स्टॅंडर्ड HCl, सॅम्पल डिझॉल्व्ह झालं, आर्सेनिक ॲसिड तयार झाला. मग मी टाकलं झिंक, आर्सेनिक ॲसिडपासून आर्सेनियस ॲसिड तयार झालं. 1 ग्रॅम झिंक AST टाकलं. प्रोसिजर कंटिन्यू. त्याच्यानंतर मी याच्यात टाकलं 10 ग्रॅम पोटॅशियम आयोडाईड AST. 10 ग्रॅम पोटॅशियम आयोडाईड AST टाकलं. झिंक मी ऑलरेडी टाकले, स्टॅंडर्ड HCl टाकले. मग मी काय टाकलं आता? 10 ग्रॅम पोटॅशियम आयोडाईड. When you add 10 gram of potassium iodide, there is a formation of 6 नेसन हायड्रोजन. काय तयार झाले? 6 नेसन हायड्रोजन तयार झाले. आणि हे 6 नेसन हायड्रोजन कोणाचे कंबाईन झाले? आर्सेनिक पासून जे आर्सेनियस ॲसिड तयार झाले त्याच्याशी कंबाईन झाले. त्याच्यातून गॅस तयार झाला, आर्साईन गॅस. कुठला गॅस तयार झाला? आर्साईन गॅस. कुठला गॅस तयार झाला? आर्साईन गॅस. आणि तो आर्साईन गॅस, हे जे मी तुम्हाला साईड होल ओपनिंग दाखवलं पेन टाकून, त्याच्यातून तो गॅस पास होईल. त्याच्यातून काय होईल? तो गॅस पास होईल. पास झाला तो असा ग्लास ट्यूबमधून पास होणार. कुठून पास होणार आहे? ग्लास ट्यूबमधून. इथं लेड ॲसिडेट कॉटन प्लग आहे, याच्यातून पास होणार. मी याचा पुढे महत्त्वाचा उपयोग सांगतोय की लेड ॲसिडेट कॉटन प्लग का टाकायचा आहे. तर इथं आर्सेन गॅस इथं तयार झाला, तो इकडनं ग्लास ट्यूबमधून पास झाला, पास झाला, पास झाला, लेड ॲसिडेट कॉटन प्लगपर्यंत आला. लेड ॲसिडेट कॉटन प्लगमधून फक्त आर्सेन गॅस पास होईल. तो या रबर ट्यूबमधून पास झाला, रबर बंगमध्ये आला आणि इथपर्यंत आला. इथपर्यंत आला म्हणजे कुठे आला? जिथं तुम्ही HgCl2 पेपर प्लेस केली. इथं दोघांच्या मध्ये काय केलं आपण? HgCl2. तो आर्सेन गॅस HgCl2 पेपर जिथं प्लेस केला त्याच्यावर तो डिपॉझिट होणार. त्याच्यात काय होणार? डिपॉझिट होणार. अर्ध्या तासापर्यंत ही टेस्ट सोल्युशनची बॉटल बाजूला ठेवून द्यायची. बरोबर? म्हणजे काय होईल? जेवढा आर्सेन गॅस तयार होईल तो त्या HgCl2 पेपरवर त्याचा स्टेनिंग तयार करेल. याच प्रोसिजरप्रमाणे दुसऱ्या गडजिट ॲपरेटसमध्ये स्टँडर्ड, हे काय झालं तुमचं? टेस्ट सोल्युशन. कारण इथं आपण सॅम्पल घेतलं. सेम प्रोसिजर, सेम ॲपरेटस, सेम एव्हरीथिंग. दुसऱ्या आर्सेनिक बॉटलमध्ये तुम्ही स्टँडर्ड सोल्युशन बनवा. काय बनवणार? स्टँडर्ड सोल्युशन. फक्त काय असेल की टेस्ट सोल्युशनमध्ये तुम्ही घेतला सॅम्पल, स्टँडर्ड बॉटलमध्ये काय घेणार? स्टँडर्ड आर्सेनिक सोल्युशन 2.5 ml. मी आता जी प्रोसिजर बोललो होतो पहिले ते टेस्ट सोल्युशन, आता जी बोलतो ते स्टँडर्ड सोल्युशन. 2.5 ml ऑफ स्टँडर्ड आर्सेनिक सोल्युशन घेणार. बाकी जेवढं याच्यात टाकलं टेस्ट तेवढंच तसंच्या तसं स्टँडर्डमध्ये टाकणार. मग स्टँडर्डमध्ये काय? 2.5 ml सोल्युशन, आर्सेनिक सोल्युशन, 1 ग्रॅम झिंक AST, 10 ग्रॅम पोटॅशियम आयोडाईड AST, स्टँडर्ड HCl. रिॲक्शन होणार अर्धा तासपर्यंत. त्याच्यातून आर्सेन गॅस तयार होईल. तो आर्सेन गॅस त्या ग्लास ट्यूबमधून पास होईल. कुठे पास होणार? HgCl2 पेपरवर. लेड ॲसिड कॉटनमधून प्लगमधून पास होईल HgCl2 पेपरवर. तिथं परत तो काय देणार? येलोइश ब्राऊन स्टेन. तिथं काय देणार? येलोइश ब्राऊन स्टेन. टेस्ट सोल्युशन पण येलोइश ब्राऊन स्टेन देणार, स्टँडर्ड सोल्युशन पण येलोइश ब्राऊन स्टेन देणार. मग अर्ध्या तासानंतर मी काय करणार? या रबर बंगला ओपन करणार. काय करेन मी? रबर बंग ओपन करणार. हा HgCl2 पेपर जो इथं मी ठेवला होता ना इथं, तो HgCl2 पेपर पाहणार. हा टेस्ट सोल्युशनचा. दुसऱ्या बॉटलचा HgCl2 पेपर पाहणार, तो स्टँडर्डचा. आणि दोघांना व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन. दोघांना काय करणार? मी समोर पाहणार. द कलर और इंटेन्सिटी और डेप्थ ऑफ येलोइश ब्राउन स्टेन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट सोल्युशन, इफ इट इज intensity or depth of yellowish brown stain of test solution is no darker than standard solution. Observation का असेल? The intensity or depth of a color of yellowish brown stain produced over HgCl2 paper is no darker than that of a standard solution
जर असं असेल तर रिझल्ट काय, द गिवन सॅम्पल कम्प्लाइज विथ द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक IP. म्हणजे त्या सॅम्पलमध्ये आर्सेनिक आहे, बट द प्रेझेन्स ऑफ आर्सेनिक इज विदिन अ लिमिट, नॉट टू से बियॉन्ड द लिमिट. आणि याच्या वाईस वर्सा, समजा the color intensity produced by test solution or HgCl2 paper is darker than that of standard. The result काय असेल, the given sample does not comply with the limit test for arsenic IP. That is the complete explanation regarding with the limit test for arsenic. Now yeah, the most important thing is that सगळं तुम्हाला सांगितलंय, तुमच्या डोक्यात एक क्वेश्चन असेल की सर इथं लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग का ठेवताय. सगळं तुम्ही सांगितलं की इथं बॉटली आहे, याच्यात सॅम्पल घेतलं, हे घेतलं, ते इथं लेड ऍसिडेट. दिस इज युअर ओरल सिनॉप्सिस क्वेश्चन. वाय लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग इज ॲडेड इन अ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? बिकॉज ऑफ तुम्ही झिंकचा वापर करताय. पहा, तुम्ही काय करताय, झिंक वापरताय ना, 1 ग्रॅम झिंक AST. झिंक इज अ वन मेटल, इट मे कंटेनिंग वेरिएबल अमाउंट ऑफ सल्फेट, सल्फाइड और थायोसल्फाइड. सल्फेट, सल्फाइड और थायोसल्फेट म्हणजे एस ग्रुप. म्हणजे कुठला ग्रुप, एस ग्रुप. वेन यू ॲड अ स्टॅंडर्ड HCl, दॅट झिंक विच झिंक ऑलरेडी आपण बाटलीत घेतोय पहा 1 ग्रॅम, त्याच्यामध्ये असणारा सल्फेट कंबाईन विथ स्टॅंडर्ड HCl, देअर मे बी द प्रोडक्शन ऑफ H2S गॅस. कुठला गॅस तयार होतो, H2S. म्हणजेच काय, झिंकमध्ये असणारं इम्प्युरिटीज सल्फाईडची, त्याच्यामध्ये तयार झाला H2S गॅस, आणि प्रोसिजरमध्ये तयार होतो आर्सेन गॅस. म्हणजे 2 गॅस तयार झाले, आर्सेन एक, H2S गॅस. आणि बोथ गॅस आर ट्रॅव्हल थ्रू द ग्लास ट्यूब और HgCl2 पेपर. इफ दे पासेस थ्रू विदाउट लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग, दे प्रोड्युसेस इम्प्रॉपर स्टेट. आपल्याला फक्त आर्सेन गॅस पाहिजे, आपल्याला H2S गॅस नको आहे. लेड ऍसिडेट कॉटन प्लगचा यूज काय आहे की जो गॅस इथं मिक्स तयार होईल, H2S आणि आर्सेन गॅस दोन्ही गॅस असे पास होतील, लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग वर येतील, आणि वेन इट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग, याचा उपयोग काय, लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग इज द वन विच ट्रॅप H2S गॅस, विच ट्रॅप H2S गॅस अँड अलाउड टू पास ओनली आर्सेन गॅस. लक्षात आलंय का. लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग काय करेल की H2S गॅसला बाजूला करेल आणि काय पास करेल, फक्त आर्सेन गॅस, आणि तो आर्सेन गॅस कुठे पास होईल, त्या HgCl2 पेपरवर. यू विल गेट अ प्रॉपर येलोइश ब्राउन स्टेट. दॅट मीन्स द रिझन फॉर लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग इज लेड ऍसिडेट कॉटन प्लग इज ॲडेड टू ट्रॅप H2S gas and allowed to pass only arsine gas or HgCl2 paper, and that's why lead acetate cotton plug is to be placed below the rubber bulb. And that is the in all total final explanation regarding with the limit test for lead IP. Limit test for arsenic IP. That means we are covering with chloride, sulfate, iron, arsenic. There is a one more limit test, that is limit test for lead IP, limit test for lead BP, limit test for heavy metal. या तिघांच्या नोट्स पण मी पाठवतोय आणि जसा वेळ मिळेल तसं याचं एक्सप्लेनेशन पण तुम्हाला देतोय. पण यात सगळ्यात महत्त्वाची या 4 लिमिट टेस्ट. लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराईड, सल्फेट, आयर्न, हेवी, आर्सेनिक. हेवी मेटल पण तुमच्या सिलेबसमध्ये लेड IP आणि लेड BP याचं पण एक्सप्लेनेशन आपल्याला घ्यायचं आहे. इथं आपण थांबतोय लिमिट टेस्ट फॉर लेडसाठी, कारण सगळ्यात महत्त्वाची आहे. या ॲपरेटस तुम्हाला दाखवलं, याचं नाव आहे गटजीट ॲपरेटस. याचे स्पेसिफिकेशन, याचं लेबलिंग, that ends with the limit test for us. Is that clear? Thank you.